Hello to our viewers. Come Wednesday, North Korean leader Kim Jong-un and U.S. President Donald Trump will sit down for a two-day summit meeting in Hanoi, Vietnam. It would make it first meeting between the two leaders in 260 days since Singapore summit meeting last June. This time, both leaders are under increased pressure to produce concrete outcomes. How will the Hanoi summit shape the future course of denuclearization talks? How will it affect the politics, security, and economy of both countries and the international community at large? We'll be exploring these topics on this edition of Arirang Special, Forging a New Future. In last year's historic meeting in Singapore, North Korean leader Kim Jong-un and U.S. President Donald Trump took their first step toward ending the 70-year hostility. Less than 9 months later, the two leaders are ready to sit down for another round of talks. The first summit was in itself symbolic, but the two sides have been under pressure to deliver tangible results from their second meeting. Especially Trump has been facing increasing pressure from Congress and the public amid criticism about the vaguely worded agreement signed between the two leaders during the Singapore meeting. Here's a rundown of the intensive 9-month-long diplomacy that Pyongyang and Washington have engaged in the run-up to the second summit. Amid a stalemate in talks between North Korea and the U.S., the leaders of the two Koreas met in Pyongyang, where Kim, for the first time, gave his word of commitment to denuclearization. In a closely watched New Year's address, Kim once again reaffirmed his commitment to improving relations with the U.S. In response, Trump tweeted he also looks forward to meeting with the North Korean leader. The date of the second summit was finally announced during Trump's State of the Union address on February 5th. We're joined by experts to predict the outcome of the meeting and discuss how it will impact future developments on the Korean Peninsula. 오늘 바쁘신 와중에도 이렇게 자리를 합의해 주셔서 감사합니다. 이제 사오르면은 김정은 위원장과 미국의 트럼프 대통령이 제2차 정상회담을 하는데 회담이 성공할 것이냐 실패할 것이냐 여기 여러 가지 관측이 있는데 전문가분들께서 생각하시는 성공의 기준 이거는 이루어져야 성공한 회담이라고 할 수 있다. 여기에 대해서 먼저 홍 박사님께 부탁드리겠습니다. 네, 작년 6월에 북미 정상회담이 기대를 굉장히 이제 부풀려 놓고 결국 4개의 원칙만 합의했기 때문에 약간 실망하는 분들도 있었습니다. 물론 원칙 자체는 좋은 원칙이었고, 근데 이제 그 원칙 자체도 잘 지켜졌다고 보기 어렵죠. 그래서 이제 트럼프 대통령은 지금 여소야대 국면에서 국회의 견제도 받고 있고, 이 사회 내부에 많은 대북 불신론이 팽배해 있어서 이번에는 구체적인 성과를 올리지 않으면 후 역풍을 맞을 수 있기 때문에 트럼프 대통령으로서 보더라도 또 우리 대한민국 입장에서 보더라도 뭔가 구체적인 합의가 나와서 북한의 실행 조치가 구체적으로 명시되고 그 중에 이제 제일 기본적으로 돼야 될 것은 뭐 동창리 장거리 미사일 실험장의 그 국제 검증하에 해체 그리고 풍계리 핵실험장 국제 검증 그리고 이제 작년 9월 달에 문재인 대통령하고 김정은 위원장하고 평양에서 약속한 미국이 상응 조치를 하면 영변 핵시설을 영구 폐기하겠다 이렇게 했기 때문에 영변 핵시설에 대해서 진고는 안 하더라도 일단 폐기하고 검증까지 받겠다. 요거는 이제 기본이고요. 거기다가 반드시 돼야 될 것은 궁극적으로 북미 양측의 목표는 한반도의 완전한 비핵화다라는 궁극 목표를 확실히 못 받고 성공 여부에 그러니까 아주 잘 됐다라고 하는 여부는 거기에다가 북한의 비핵화 완료 시점에 징검다리까지 놓을 수 있느냐 그 징검다리로서 지금 나오는 것들이 장거리 미사일에 대한 모종의 뭐 해체라든지 아니면 미국으로 가져간다든지 뭐 그런 조치라든지 아니면은 영변 외의 핵시설에 대한
신고를 어느 시점에는 하겠다라는 약속, 이런 것들이 들어가느냐 안 들어가느냐, 이것이 성패의 관건이다. 기본적으로 단기적인 조치와 궁극 목표 박을 건 분명한데 중간에 징검다리, 그러니까 일정표의 일부라도 나올 수 있느냐, 이게 성패의 여부라고 저는 봅니다. 양무진 교수님께서 생각하시는 성공의 기준은 무엇입니까? 1차 북미 정상회담이 원칙적이고 총론적인 회담이다, 이렇게 성격 규정을 짓는다면 2차 회담은 좀 더 구체적이고 실제적인 강론이 담긴 회담이다, 이렇게 봐야 되겠죠. 그런 차원을 봤을 때 지금은 이제 어제와 관련해서 큰 기둥은 씌워졌다. 다시 말해서 첫 번째 기둥은 북미 간의 관계 정상화, 두 번째 기둥은 그 한반도의 평화체제 구축, 세 번째 기둥이 완전한 비핵화, 그리고 네 번째 기둥은 인도주의, 또 사회문화, 이런 교류법이 아니겠냐 이랬는데, 그렇다면 여기에 구체적인 또 실적인 살을 붙인다라고 한다면은 북미 관계 정상화 부분에 대해서는 아마 연락사무소를 이 북미 양측의 수도에 설치한다, 이 정도 들어갈 것으로 예상되고, 두 번째 그 한반도 평화체제 구축과 관련해서는 종전선언, 적절한 시기에 종전선언을 제대한다. 더 나아가서 한국과 중국이 참여하는 4자 간의 평화체제 추진을 위한 새로운 무슨 협의체를 구성한다, 모색한다, 이 정도 가능성이 있겠죠. 완전한 비핵화 관련해서는 이것은 이미 김정은 위원장이 문재인 대통령과의 지난 9월이죠. 정상회담에서 약속한 부분이 있고, 또 그리고 그 정상회담 이후 20일 만에 폼페이오 장관이 방북해가지고 김정은 위원장하고 만나서 약속한 부분이 있습니다. 이것을 좀 더 구체적으로 담는 거, 맹시하는 거 되겠죠. 그렇다 하면은 풍계리, 그리고 동창리, 핵과 미사일 실험장에 대한 검증을 받겠다, 맹시되겠죠. 두 번째는 뭐냐면 영변 핵단지에 대해서 그냥 연구 폐기가 아니고 신고 검증을 통한 연구 폐기, 이것이 되겠죠. 여기에 하나 더 추가한다면은 지금 이제 플러스 알파로서 영변 핵단지 이외의 지역, 지금 이제 한미 정보당국에서 가장 의심나는 곳 두 군데가 있습니다. 이것은 이 평양의 서쪽에 있는 강선 발전소, 여기에 아마 농축시설이 있지 않을까. 또 그리고 지금 이제 영변 핵단지 그 주위에는 태천 발전소가 있습니다. 거기에도 농축시설이 있지 않을까. 그런 측면에서 영변 핵단지 이외 지역의 농축시설에 대한 신고 폐쇄, 이것은 폐기가 아닙니다. 이 정도 들어간다면은 아마 이 미국을 비롯한 한국 국제사회에서 나름대로 의미 있는 성과 있는 회담이 아니겠냐, 이렇게 평가하시겠죠. 물론 중요한 부분은 북한의 상조치도 중요합니다. 여기에 대해서 아마 이 미국이 북한에 대한 하나의 조치로서는 인도주의적 지원을 확대한다든지, 또는 대북 제재와 관련해가지고, 대북 제재에 대해서는 크게 3단계가 있습니다. 유예, 완화, 해제, 이랬습니다. 그러나 아마 해제 부분은 합의만 담기 어려울 겁니다. 그렇다면 적어도 유예, 완화, 이런 모색, 이런 걸 통해가지고 차후 남북 정상회담에서 남북 경협의 숨통을 좀 더 대주는 그런 부분에 대해서 뭔가 합의성이 있지 않을까. 이 정도 된다 하면 비핵화 조치와 미국의 상응 조치가 이 정도 명시된다 하면 성과 있는, 의미 있는 구체적인 성과도 담보하는 회담이 되지 않을까. 그렇죠. 저는 그렇게 예상을 합니다. 저는 북한 비핵화의 기본적인 조치가 이제 풍계리, 동창리 이야기는 앞서 두 분들이 말씀하셨으니까 제가 더 말씀을 안 드리겠고, 영변 핵단지가 기본적으로 두 가지 문제가 있습니다. 그러니까 플루토늄 재처리 시설이 있고, 우라늄 농축 시설이 우라늄 농축이 한 2,000개 정도가 이제 영변 지구에 있는 것으로 이제 미국 정부 당국이 판단하고 있는데, 만약 합의문에 북한은 동창리, 풍계리 사찰을 받고 검증을 받고 영변 기지 내에 있는 플루토늄 재처리 시설과 우라늄 시설에 대한 사찰, 신고, 사찰, 폐기를 한다. 저는 이 정도만 나와도 성과가 아니겠는데, 북한이 그 정도까지 과연 양보를 할까 하는 것이 의문스럽긴 한데요. 작년도 6월 12일 날 저는 개인적으로는 조금 실망을 했거든요. 구체적인 안이 없었으니까. 근데 기본적으로
영변 핵단지에 대한 불능화는 이거 뭐 이미 이전에 2000년대도 9.19 합의에다가 다 나왔던 문제거든요. 거기에다 우라늄 시설까지 들어가지 않으면 그냥 플루토늄 시설만, 재처리 시설만 불능화한다. 이 정도 나오면 아마 후폭풍이 굉장히 셀 겁니다. 그러니까 여기에 우라늄 재처리 시설, 우라늄 농축기 2,000개 정도를 폐기를 한다 정도만 나와도 성과일 것 같고, 조금 더 욕심을 부린다면 아까 이제 양 박사님 말씀을 하셨는데 강선에 있다고 하는 이제 거기다 한 2,000개 정도로 보고 있습니다. 여기에 대한 것도 뭐 앞으로 이런 것들에 대해서는 추후 합의를 한다. 합의를 통해서 해결해 나가기로 한다는 정도만 나오면 아마 트럼프 대통령 대성공이라고 할 것 같고요. 북한 측으로도 어떤 측면에서는 사실은 연락사무소 문제 말씀을 하셨는데, 연락사무소 문제는 2000년대부터 계속 나왔던 얘기고 90년도 제네바 합의 때도 나왔던 문제인데, 북한이 그때 당시는 조금 주저했습니다. 이게 송조기를 단 미국 대표의 차가 평양 시내를 왔다 갔다 하는 게 과연 어떨까? 그리고 평양 대표부 하늘에 큰 송조기가 휘날리면 어떻게 될 것이냐를 북한 측에서 유보를 해버린 건데, 지금은 김정은 위원장 생각은 조금 좀 다를 거라고 생각하는 게, 일단 미국 대표부가 들어가 있으면 군사적 공격은 예방 공격이든 선제 공격이든 불가능하니까 일단은 미국 워싱턴과 평양에 연락사무소를 두고 뭐 평화선언을 하던 종전선언을 하던 뭐 이 정도 하고, 예를 들어서 금강산 정도의 제재 유예를 허락한다. 이 정도 나오면 북한도 과연 뭐 크게 실망하지 않는 회담이 될 것 같고, 그 정도쯤은 서로가 돼야 이번 2차 하노이 회담이 괜찮은 회담으로 될 것 같다. 이건 북한으로서는 뉴욕에 지금 연락사무소가 있는 셈이죠. 유엔 대표부가 있어서 북미 간의 대화가 지금 되고 있기 때문에 북한은 미국과 소통하기 위해서 반드시 뭐 평양에 지금 대사관을 세워야 된다. 이렇게 아주 시급성을 느끼지는 않을 거라고 생각되는데, 일단 상징적이고 또 북미 관계 정상화로 가는 길목에서 연락사무소 설치하는 건 북한은 좀 바라는 것 같고, 북한의 비핵화에 대해서 뭔가 체제 안전 보장에 대한 징표를 줘야 되니까 그것이 이제 연락사무소 설치가 되고 연락사무관 뭐 한 7, 8명 뭐 좀 얘기가 나오는데, 이게 되면은 남북관계 정상화에도 도움이 되고 북미 관계가 좀 반석에 놓이지 않을까. 그래서 그렇게 되기를 저는 기대하고 있습니다. 예, 제2차 북미 정상회담 하노이에서 이 정도면 성공이다 말씀하셨습니다. 그 결과가 트럼프 행정부가 계속 주장해왔던 최종적이고 완전히 검증된 비핵화다. 여기에는 약간 못 미치는 것이 아닌가. 어떻게 생각하십니까? 트럼프 대통령, 트럼프 행정부가 한반도에서 완전한 비핵화 달성을 위해서 계속 주력할 것인지, 아니면 단기 성과라든지 개인적인 정치적인 이익에 초점을 맞추고 있는 것은 아닌지 어떻게 생각하십니까? 트럼프 대통령은 이미 셈법이 아주 빠른 기업가형 지도자다 이렇게 알려져 있잖아요. 일단 큰 틀과 방향에 있어서는 완전한 비핵화와 완전한 체제 비장에 대해서는 이미 1차 북미 정상 합의를 했단 말입니다. 그렇다면 이것을 단계적, 동시적, 더 나아가서 병행적으로 이행을 하려 하면 결국은 스몰 딜이 뭉치가지고 빅딜로 가는 거 아니겠습니까? 그런 차원을 봤을 때 저는 스몰 딜, 빅딜을 떠가지고 패키지, 지금 가장 중요한 부분이 영변 핵단지에 대한, 이것은 흔히 이야기하면 현재 핵의 상징 아닙니까? 여기에 대해서 나름대로 신고 검증을 통한 폐기, 이렇게 한다면 여기에 대한 미국이 상조치라고 한다면 이것이 저는 상당히 뭐냐면 어찌 보면 현재에서는 스몰딜이 아니고 빅딜에 가까운 건 아니겠습니까? 그런 차원을 봤을 때 저는 이것을 갖다가 트럼프 대통령이 이러한 좋은 기회를 놓칠 리가 없다. 내년도에 재선이라는 또 목적 정도 있지 않습니까? 그런 차원에서 성과가 눈에 보이는데 이탈할 가능성은 좀 낮지 않을까, 그렇게 전망합니다. 기본적으로 조야에서의 근심은 뭐냐면 김정은이 의도하는 대로 핵군 축 쪽으로 가지 않겠느냐. 그걸 트럼프 대통령이 인정을 하는 것 떠나서 어쨌든 트럼프 대통령이 말려 들어가는 거 아니냐는. 북한 비핵화가 아니라 북한은 오히려 핵무력 국가로 인정하고 핵무기를 줄이자 이렇게 그러니까 나가는 거죠. 뭐 그런 것보다는 핵 동결로 가서 기본적으로 만들어 놓은 거는 김정은 위원장이 안 내놓겠다고 그럴 테니까 이건 놔두고 현재 만들거나 만들고자 하는 것들을 없애는 것만 해도 성과가 아니냐. 뭐 또 그렇게
트럼프 대통령이 가는 것이 아니냐는 그런 우려들이 굉장히 많았어요. 그런 것들을 직접 몸으로 느꼈는데 사실 뭐 기본적으로 핵 동결이냐 핵폐기냐 그건 핵심적인 문제거든요. 근데 아마 이번에도 트럼프 대통령이 가장 기본적으로 작년 수준에서 그냥 미사력으로만 이렇게 포장하면 굉장히 후폭풍이 안 한 것만 못할 겁니다. 그러니까 트럼프 대통령도 뭔가 성과를 내야 되고 또 김정은 위원장도 뭔가 성과를 내야지 경제 부분이 풀리는 측면이 있으니까 여는 김정은 위원장이 어디까지 양보를 할 수 있을까? 저는 트럼프 대통령도 이제까지 성과라고 해서 이제 기본적으로 재선 가도에 가장 유리한 거로 북핵 문제라고 계속 끌고 오는데 갑자기 나 아무것도 안 하겠습니다. 이제 북한에 안 하겠다 그러니까 나도 그만둘래요. 이런 정도로 떨어서 하기에는 트럼프 대통령도 너무 많은 말을 했고 너무 많은 길을 걸어왔다. 그러니까 트럼프 대통령도 어떻게든지 성과를 내려고 할 거고 그래서 아마 3차 미국 정상회담에 대한 이야기도 실제로 나오고 있거든요. 그러니까 이번에 안 되는 건 다음번에 또 할 겁니다. 이런 식으로 한다는 건 일정의 목표치를 약간 낮추는 측면이 있는 거거든요. 그러니까 그 목표치 낮추는 최저 기준이 저는 영변 기지 이것만이라도 해결을 하지 않으면 오히려 하노이 회담은 안 한 것만 못하다. 그러니까 요번에 정상회담에서 제가 장담컨대 완전한 비핵화까지 가는 일정표 하나하나를 다 만들지는 절대로 못할 겁니다. 그런데 거기에 대고 많은 대북 불신주의자들이 이것도 실패했다 이렇게 나올 게 분명한데 저로서는 단호히 그건 옳은 생각이 아니다. 왜냐하면 북한의 핵 능력이 100이라고 한다면 지금은 한 10 정도 비핵화를 했는데 요번에 한 3, 40까지 갈 테고 그러면 한 40% 비핵화 됐잖아요. 그럼 60%가 남았단 말이죠. 그 60%를 계속해서 하나의 과정으로서 그 다음 정상회담이나 그 다음 모멘텀에서 또 30%하고 마지막 정상회담에서 또 마지막 다 해서 완전한 비핵화로 간다. 이런 방식으로 해야 되는데 이것이 트럼프 혼자 하는 게 아니라 북한의 약속 이행과 미국의 상응 조치가 서로 맞물려서 가면 성공하는 것이지 이번 정상회담에서 결론을 낼 필요가 없다. 하나의 일련의 과정인데 역사는 진전하듯이 비핵화도 진행되고 있다. 이것이 중요하고 만약에 미국의 정권이 바뀌고 그 다음 정부가 어떻게 할지는 모르지만 그렇게 됐을 때는 우리 정부가 나서서 또는 중국과 협력해서 미국이 이런 약속을 했으니까 지켜야 된다. 지금 비핵화가 되고 있는데 여기서 물러나면 망가진다. 어느 누구 한 사람이 책임이 아니라 물러서는 사람이 잘못된 거죠. 그래서 제가 볼 때는 지금 진전하고 있기 때문에 낙관적으로 어느 정도를 볼 필요가 있다. 요번에 100% 못 된다고 해서 이거 뭐 미진하게 북한의 핵보유기 인정해 주는 게 그렇게 생각할 게 아니라 과정에서 100%에서 점점 비핵화 쪽으로 가면 칭찬해주고 격려해주고 우리도 도와야 된다 이렇게 봅니다. Hopes are high that North Korea and the U.S. will produce more concrete results during their second summit in Vietnam. Many believe North Korea's dire economic situation has brought Kim Jong-un to the negotiating table. Kim designated 22 special economic zones in 2013 and unveiled a 5-year national economic development plan in 2016. But after his economic initiatives were hit hard by international sanctions, it appears the young leader has made a strategic decision to pursue economic prosperity over nuclear weapons. In a recent interview, U.S. Secretary of State Mike Pompeo floated the possibility of sanctions relief in relations with the second summit for the first time. Will the second Kim-Trump summit help North Korea become a so-called economic rocket? 아주 기본적인 질문부터 다시 드리겠습니다. 김정은 위원장이 경제 번영이라든지 미국과의 관계 정상화 그리고 평화를 위해서 그렇게 애써서 개발해온 핵무기와 미사일을 내려놓을 의향이 있는지 어느 정도 있는지 코멘트를 해주시면 감사하겠습니다. 지금 김정은 위원장이 집권해서 제일 큰 업적으로 만든 게 이제 북한을 전략국가의 지위에 올려놨다. 이건 북한 노동신문에도 계속해서 나오는 얘기거든요. 그러니까 그 전략국가 지위라는 건 핵무기를 의미를 하는 건데 속생각은 그렇겠죠. 계속 핵무기를 가지면서 파키스탄식으로 인도식으로 가서 미국과 관계도 정상화하고 전략국가 지위도 계속 유지하고 이랬으면 김정은 위원장으로서는 알파 오메가 다 가지고 있는 건데 또 현실이 또 그렇게 또 녹록치 않다는 데 있어요. 사실은 뭐 중국 해관 총국에서 발표한 자료가 지난해
1월부터 11월까지 그 대중무역액이 그 전해에 비해서 거의 88% 수준이 줄어들었거든요. 그러니까 현실적으로 외화가 없고 실제로 중국의 뭐 석탄과 광물이나 이런 걸 팔아서 피가 돌아야 뭐 경제 상황도 좋아지고 군대도 밥을 먹이고 하겠는데 이게 지금 딱 안 되니까 그러니까 김정은 위원장이 딜레마가 바로 여기서 나오는 거죠. 그러니까 이것을 과연 핵 군축 진행 과정으로 볼 건지 아니면 김정은 위원장이 전략적 결단을 했다고 볼 건지는 조금 더 두고 봐야 되겠지만 어쨌든 김정은 위원장과 북한 지도부의 속생각을 가지고 가고 싶다. 그리고 전략적 지위를 계속 누리고 싶다. 그런데 현실적으로는 그것이 불가능해 보인다. 왜냐하면 경제가 망가져서 먹을 것이 없으면 무슨 일이 일어날지 사실 모르는 거 아니겠습니까? 이 딜레마에서 헤어나는 것이 김정은 위원장의 어떤 고심이고 딜레마고 생각일 것 같은데 작년도에 6월 12일 날 싱가포르에서 만나 시작된 그 과정에서 김정은 위원장도 선뜻 뛰어내리기가 쉽지는 않을 겁니다. 왜냐하면 트럼프 대통령 같은 사람을 또 만나기가 쉽지 않을 수도 있고 이 트럼프 대통령과의 마지막 호기일 수도 있거든요. 사실은 뭐 올해 말부터 뭐 하순부터 들어가면 대선 가도에 일단 캠페인에 들어가겠는데 미국 측으로서는 그러니까 김정은 위원장으로서도 뭔가 만들어 놓자 매듭을 하나 만들어 놓지 않으면 미국이 또 탈선할 위험도 있고 그러니까 굉장히 머리가 막 굉장히 복잡할 것 같은데 그래도 어쨌든 비핵화를 하면서 조금씩 나가는 게 그래도 안 할래요. 그냥 끝까지 가질래 이러는 것보다는 내가 체제를 유지하는데 좋지 않을까 이런 생각을 하고 있는 게 지금 현 상황이 아닐까 저는 그렇게 생각을 합니다. 근데 이제 병진 정책이라고 한다면은 이거 하나 택하고 이거 하나를 포기한다가 아니라 둘 다 완성하는 걸로 알고 있습니다. 핵무력도 완성하고 경제 건설도 하고. 그렇게 이게 핵무기를 내려놓는다, 경제 건설을 위해서 핵무기를 내려놓는다 그러면은 아무리 김정은 위원장이 절대 권력자라 하더라도 그 내부 반발이 없을까요? 북한은 공산 독재고 1인 독재고 일당 독재인데 거기서 제일 중요한 건 결국 체제 유지와 정권 유지인데 핵을 만든 거는 철저하게 정권을 유지하기 위해서 만든 거란 말이죠. 김정은이 과연 포기하겠느냐 이걸 물어보셨지만 그거는 저는 조건부라고 생각해요. 이를테면 김정은이 핵을 만든 이유가 한 5가지가 된다면 그 5가지 요인을 핵을 포기하고도 유지할 수 있고 오히려 더 잘 정권을 유지하는 데 도움이 된다면 포기할 것이고 만약에 핵을 포기하고 정권을 놓친다. 절대로 포기 안 하죠. 근데 역사적 사례는 굉장히 부정적이에요. 리비아도 핵 포기하고 결국 내전 중이지만 가다피 사망했죠. 그 다음에 밀로세비치 처형당했죠. 그 다음에 사담 후세인도 처형당했죠. 사담 후세인도 90년대에 미국의 사찰을 수백 번 이상 받았습니다. 그러고 나서 이라크에 대량살 상무기가 없구나 하는 걸 알고 미국이 전 공격했다고 보기 때문에 더군다나 지금 안 좋은 사례가 이란 사례인데 전임 미국 행정부에서 이란하고 이제 핵에 대해서 합의를 해놓고 정권이 바뀌었으니까 난 못 지키겠다 이랬잖아요. 김정은이 포기할 것이냐 안 포기할 것이냐는 조건에 따라 다른데 그 조건은 대부분 다 미국이 쥐고 있어요. 그러니까 핵을 포기하더라도 그야말로 미국으로부터 체제 위협을 느끼지 않고 그 다음에 남북한 간의 경제력이 40배인데 핵을 포기하면 재래식 군사력만 남는데 남한으로부터도 안전함을 유지하고 그리고 이 핵을 만들면 군부의 지지를 받을 수 있는데 핵을 포기하고도 군부의 지지를 받을 수 있고 하는 게 조건이 갖춰지느냐에 달렸는데 제가 보기엔 김정은은 스위스에 유학도 하고 생각이 좀 개방적이어서 내가 경제만 잘 살리면 핵을 포기해도 정권을 유지할 수 있다. 이런 생각으로 지금 가고 있기 때문에 그 나머지 여건들 미국이 그야말로 체제 위협을 안 하느냐 하느냐 그러니까 김정은으로서는 핵을 포기했는데 미국이 체제 위협 안 해주고 그냥 공격하면 완전히 그냥 다 정권이고 뭐고 다 붕괴되는 거 아니겠습니까? 그러니까 결국은 제가 볼 때는 질문은 미국에게 해야 된다. 미국이 보장해주면 전 포기할 수도 있다. 이렇게 보는 게 맞다고 봅니다. 김정은 정권의 핵 포기 의사는 조건부다. 미국의 행동에 달려있다. 이런 말씀하셨는데요. 사람의 속은 아무도 모르잖아요. 근데 김정은 위원장의 비핵화 결단 진정성이 있는가 없는가 이 사람의 속은 모르지만 그러나 당시의 정황 증거를 가지고 우리 정치학자들은 분석할 필요 없어요. 그렇다면 김정은 위원장이 지난해 4월 20일 당 중앙위 전원을 통해 가지고 핵경제 병리 노선 종료를 선언하고 경제 집중 노선이라는 새로운 노선을 선택했죠. 그러면 거기에 그런 노선을 선택한 배경이 뭐냐? 여기에서 우리가 진정성이 있느냐 없느냐 조금 확인할 수 있는 대목이 있습니다.
그렇다면 지금 이제 제가 보기에는 사회자 앵커께서 말씀하신 대로 경제 문제가 가장 심하겠다. 근데 그 경제 문제가 작년 4월 20일 기준으로 북한 경제가 상당히 어려워가지고 소위 말해서 핵을 폐기하겠다, 뭐 비핵화를 내린 것이 아니고 향후 5년 후의 북한 경제를 생각했다. 저걸 생각합니다. 그것은 뭐냐 하니까 북한 주민들의 경제 발전에 대한 기대 수준은 상당히 높고 그에 반해서 지금 이제 국제사회의 대북 압박 제재는 더욱더 강화된다면 기대 수준과 현재 당국에서 공급을 해줄 수 있는 이것이 격차가 너무 크다는 것이죠. 그렇다면 결국은 핵무기를 가지고 미국으로부터의 체제 보장은 가능할지언정 주민들로부터 정권 보장은 어려울 것이다. 그렇다면 현 단계에서는 호미를 막을 수 있는 것을 5년 후에는 가래라도 못 막는다. 이러한 판단 속에서 김정은 위원장이 저는 비핵화는 결단을 내렸다. 이렇게 보여지고 거기에 대해서 좀 더 진정성을 뿌려시키다 하면은 김정은 위원장이 뭡니까? 지금은 핵을 폐기한 데서 지난 6년 동안에 당 정권을 완전히 장악을 했잖아요. 그죠? 그럼 또 뭡니까? 비핵화 결단 내리기 전에 핵 능력 고도를 통해 가지고 핵 보유국 일종을 선언했단 말입니다. 더 나아가서 뭡니까? 절차를 중시했단 말입니다. 북한에서 가장 중요한 것은 뭡니까? 당의 결정 아닙니까? 그런 점에서 당 중앙의 전원을 통해 가지고 노선, 새로운 노선을 채토하는 그런 게 있단 말입니다. 여기서 하나 더 플러스 하면은 과거에 어느 누구도 못하는 정상이 남북 정상 간에, 북미 정상 간에, 또 북중 정상 간에 김정은 위원장이 직접 핵 없는, 핵무기 없는, 전쟁이 없는 조선반도를 만들겠다 약속했고 이것이 지난해 9월 문재인 대통령과 손을 맞잡고 평양시민 15만 명 앞에서 이야기를 했잖아요. 과거에 북한의 김일성, 김정일 어느 누구도 그런 이야기 한 사례가 없단 말입니다. 이런 측면으로 봤을 때 진정성은 좀 있지 않는가. 적대 정책이 폐기되고 군사적 긴장이 완화되고 또 체제를 인정해주는 그런 조건이 마련되면 비핵화의 속도를 내고 폭도 넓힐 것이다. 저는 그렇게 분석을 합니다. 근데 지금 미국 트럼프 대통령이 정상회담 전에 이제 기자들한테 이야기하는 것을 보면 북한은 굉장한 잠재력이 있다. 경제 강국이 되게 도와주겠다. 미국과 국제사회가 도와주겠다. 이야기는 하고 있지만 서두르지 않겠다는 이야기를 5번이나 했습니다. 북한 입장에서는 미국이 굉장히 장밋빛 그림은 약속을 했지만 구체적인 어떤 약속은 없다. 이렇게 생각할 수 있는데요. 그렇다면 김정은 위원장이 트럼프 대통령이 요구하는 구체적인 대가는 무엇이겠습니까? 지금 뭐 대체로 지금 나오는 게 연락사무소 설치는 뭐 7, 8명 뭐 갈 수 있다는 거고 종전선언도 제가 보기에는 이게 될 수 있는 게 지금 상황은 미국에서 보면 종전선언을 해주는 게 오히려 싸다. 더군다나 문재인 대통령이 평양에 가셔가지고 김정은 위원장으로 하여금 종전선언이라고 하면 정치적이고 상징적인 행위고 주한미군, 한미동맹, 유엔사령부의 위상에 아무 지장이 없는 거다. 그러니까 미국에서 두려워할 게 별로 없는 거죠. 중국은 나중에 그거 가지고 좀 따질지 모르지만 북한은 그런 요구를 안 한다고 했으니까. 그런데 지금 나오는 게 문재인 대통령과 트럼프 대통령 전화통화했잖아요. 그 부분에서 문재인 대통령이 스티브 비건한테도 전달을 했고 이미 또 트럼프 대통령한테도 말씀하신 게 미국이 지금 여소야대 국면에서 트럼프 대통령이 북한에다가 직접 뭐 금전적인 인센티브를 주거나 하는 건 불가능하니까 제재를 강력하게 하는데 할 수가 있겠습니까? 그러나 우리는 같은 민족으로서 남북 간에 지금 철도협력, 도로협력, 개성공단, 금강산관광, 나아가서 가스관 뭐 여러 가지 또 경협, 14공동선언에 나온 여러 가지 경협 사업들 있잖아요. 그런 것들에 대해서 할 용의가 충분히 있고 이거는 결국은 통일이 되면 우리 같은 한 나라이기 때문에 투자 가치가 있다. 그래서 비용이 드는 부분은 한국이 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 금강산 관광 정도는 재개 문이 저는 열릴 거라고 보고요. 그 다음에 철도 협력 같은 거는 공공사업이기 때문에 미국으로서 부담이 좀 적단 말이죠. 북한에게 바로 핵무기를 만들거나 그런 돈이 가는 게 아니기 때문에 그 부분도 안보리 제재나 이런 제재를 좀 면제하거나 유예하는 방식으로 협력할 수가 있고 그 다음에 제가 사실상 제일 바라는 건 개성공단인데 개성공단 같은 경우도 조건부로 여는 길이 열릴 수 있다. 그러니까 지금 당장은 안 열려도 올 여름이나
북한에 비핵화하는 과정을 보고 이 정도면 됐다라고 했대 그 시점에서 미국이 협력해서 안보리의 제재를 좀 유예해주고 하는 방식으로 재성공단도 열릴 수 있을 것이다. 그러니까 미국은 돈 한 푼 안 들이고 결국 북한의 비핵화를 얻으니까 결국 그런 식으로 타협이 될 수도 있지 않을까. 이번에 그 스티브 비건이 평양에 들어가서 김혁철 대미정책 특별대표하고 어제 만나서 회담을 했는데 이제 대체로 들리는 후문이 12가지 의제로 좁혀졌다. 그리고 김혁철이가 회담 도중에 전화도 받고 중간중간에 자꾸 나갔고 계속해서 쪽지가 들어왔다. 이거는 김정은 위원장이 계속 보고 있다는 거거든요. 당신들 역할은 거기까지야. 그러니까 이번에 스티브 비건하고 김혁철 회담에서 기본적으로 양측이 본 거는 그래 당신들이 요구하는 거 다 말해봐요. 우리가 요구하는 거 다 말할게요. 이게 이제 김혁철 비건 회담의 기본 내용이고 그러면 그 리스트를 놓고 김정은 위원장이 생각을 하겠고 트럼프 대통령이 생각을 하겠죠. 자 그러면 영변 아까도 말씀드렸지만 플루토늄 재처리 시설, 우라늄 농축 시설 이 정도 나오면 우리가 뭘 해줄 수 있을까? 기본적으로 금강산 관광 정도는 풀어줄 수 있다. 왜냐하면 관광 사업 자체가 제재 저촉되는 건 아니거든요. 미국으로서도 체면도 살리면서 북한 비핵화를 추동할 수 있는 거. 그런데 과연 북한이 우라늄 시설까지 주는 경우에 뭐 사찰, 그러니까 검증, 폐기 그런 경우는 개성공단까지도 가능하다고 봐요. 비건과 이 김혁철 간에 12가지 의제를 가지고 이것은 맞는 이야기입니다. 이것은 뭐 서로 원하는 의제를 하나의 테이블에 올려놓고 한다. 맞는 건데 중요한 부분은 뭐냐면 이미 북한이 남북 간의 회담 또는 북미 간의 실무 또는 고위급 또는 친서 여러 가지 연락 채널을 통해서 밝힌 그 자기 요구 사항이 있습니다. 첫 번째는 뭡니까? 대북 제재 해제해달라는 거 아닙니까? 두 번째는 뭡니까? 종전선언 해달라는 거잖아요. 세 번째는 연락사무소 설치하자는 거잖아요. 네 번째는 뭡니까? 평화체제. 이런 추진에서 가지고 빨리 하자는 아닙니까? 다섯 번째도 뭐 있죠. 한미군사훈련을 중단해달라는 거 아닙니까? 이런 것이 이미 다 그 김정은 위원장 지시하에 북한 실무자들이 미국에다 요구한 사항이잖아요. 이것도 지금 이제 미국이 잘 알고 있는 대목이죠. 아마 이런 부분에 있어가지고 북한에 대한 요구사항과 미국에 대한 요구사항을 잘 조합해가지고 어떻게 배열해가지고 하느냐. 그런 측면에서 제가 중간지에서 아까 이야기한 대로 기둥에 좀 구체적으로 실질적인 살을 붙이는 대목들 아니겠냐. 이런 측면에서 좀 뭐랄까 이번에는 성과 있을 걸 보여주고 특히나 지금 이제 우리 홍보선 개선에서 혹시 남북 간에 할 수 있는 예를 들어 개성공단 금강산 철도 도로 부분에 대해서도 이야기 나오지 않겠느냐. 물론 나올 수 있습니다. 그러나 이러한 부분은 남북 간의 현안 문제이지 북미 정상을 다룰 사안은 아니다. 저는 그걸 봅니다. 그러나 남북 간에 다룰 사안도 대북 제재와 연관되기 때문에 북미 정상간의 큰 틀의 원칙과 틀을 만들어줘야 된단 말입니다. 그렇다면 적어도 이번 북미 정상회담에서 북한의 비핵화에 대한 상응 조치로서 미국이 대북 제재 유예 또는 완화 이러한 부분에 대해서 합의를 본다 하면 그렇다면 이 합의에 토대해 가지고 차후에 뭐 3월 말에 될지 4월 초가 될지 4월 말이 될지는 모르겠습니다만도 김정은 위원장의 서울 답방에서 대북 제재 유예의 컨트롤 속에서 개성공단 금강산 재개 문제 그리고 철도 도로 문제를 갖다가 좀 더 명확하게 구체적으로 논의되고 확인하지 않을까 저는 그렇게 전망을 합니다. 북한과 미국이 이번 그 협상에 직접 당사국이긴 하지만 그 결과에 따라서 한반도 정세가 이제 또 급격하게 변할 가능성이 분명히 있습니다. 한반도 정세가 어떻게 변할 것인지 또 각국은 어떻게 준비를 해야 되는지에 대해서 짧게 코멘트 부탁드리겠습니다. 이번에 정상회담 한 다음에 우리 정부가 조심해야 될 거는 한국 정부의 위상이 그렇게 높아지지 않을 수가 있어요. 우리 생각으로는 지금 김정은 위원장이 베트남을 가서 북미 정상회담하면 바로 서울을 올 거라고 이제 생각을 하잖아요. 제 생각은 그렇지 않아요. 아마도 시진핑 주석이 평양을 가거나 김정은 위원장이 베이징을 들렀다 평양을 가거나 아마 시진핑 주석은 평양을 조만간에 갈 겁니다. 그러면 김정은 위원장은 서울에 먼저 오기보다는 오히려 시진핑 주석과의 회담을 먼저 할 테고 왜냐하면은 우리가 조심해야 될 게 뭐냐면 남북 경협이라고 하는 게 김정은 위원장이 빤히 보니까 이 한국이 혼자서 되는 게 아니구나. 남북 경협하려면 미국하고 대화를 해야 되고 진짜로 북한의 대외경제의 90% 의존하고 있는 중국하고 어떻게 하느냐가 안보도 그렇고 경제도 우리의 살 길이다. 따라서
김정은 위원장이 금방 한국에 오지 않을 가능성이 꽤 있다라고 보고요. 그리고 시진핑 주석은 지금은 가만히 지켜보고 있지만 북미 정상회담 끝나면 한반도에 대한 영향력을 증진하려고 평양도 가고 서울도 올 것 같습니다. 그래서 우리가 중국의 중요성을 다시 봐야 된다. 그리고 또 하나의 또 아주 우리 주목해봐야 되는 게 아베 총리는 시도 때도 없이 이제 정말 내가 김정은이 만나야 되겠다 이렇게 얘기하는데 만나서 수교 협상으로 들어가면 200억 달러 투자할 수가 있어요. 우리가 북한에 대해서 좀 더 치열하게 연구해서 그 경협하고 이런 걸 좀 더 속도를 오히려 내야지. 자칫 지금 또다시 뭐 북미 정상회담인데 퍼주게 하려고 그런다 뭐 이런 식으로 하는 거는 괜히 긴 시각으로 보는 게 아니다 저는 그렇게 봅니다. 네, 감사합니다. 양문진 교수. 가장 발빠른 움직임을 해야 될 국가랄까요? 이것은 남북합니다. 비핵화에 대한 진전 이 부분에 대해서 어느 정도 대북 제재 완화 이것이 오늘 합의된다면 결국은 남북 경협에서 속도를 내지 않겠습니까? 그러면 남북 경협 플러스 사회 문화 여러 번 있잖아요. 남북 관계에서 나름대로 발빠른 움직임이 있을 것이다 보이고 두 번째는 일본이겠죠. 일본은 지금 이제 또 템포이 빠르잖아요. 지금 이제 북미 간에 적어도 숙이라든지 이런 부분 노래한 상태에서 일본이 패싱된다. 아베는 상상 못하겠죠. 그래서 일본도 나름대로 이 북한과 일본 간의 관계 정상을 위해서 속도를 낼 것이다 보이고 더 중요한 대목은 한반도의 비핵화 평화 안정 이것은 동부와의 평화 분쟁과 직결되는 부분이기 때문에 아마 그렇다면은 동부와의 이런 경제 공동체 또 이 사회 문화 더 나아가지고 평화 안보 공동체 이런 차원에서 흔히들 육자 이런 국가들이 좀 발빠른 움직임을 할 것이다. 그런 차원에서 한반도 동부와 모든 부분에서 가지고 청신호들이 하나 둘씩 널려 있다. 이렇게 이해하면 될 것 같아요. 너무 많은 기대를 할 수도 없겠지만 또 너무 많은 실망을 할 필요도 없다. 한 번 더 있을 수 있고 한두 번 더 있을 수 있으니까 북한 사람들이 생각하는 거 한국은 물자를 줄 수 있지만 현금이 들어올 수 있는 나라는 배상금을 주는 일본이라는 인식은 기본적으로 계속 가지고 있거든요. 그리고 아베 총리도 이 기회를 놓치려고 하지 않을 거고 그러니까 파란불이 쫙 켜지는가 안 켜지는가는 미북 정상회담에서 어느 정도 비핵화에서 속도를 내는가에 많이 달려있을 것이다. 저는 그렇게 생각하고 싶습니다. 가능한 한 멀리 가는 것을 목표로 하고 있다고 미국의 폼페이오 국무장관이 이야기했는데요. 이번 하노이 북미 정상회담에서 어떤 로드맵이 나올지 기대해 봅니다. 바쁘신 가운데서 오늘 자리를 함께해 주신 세 분 전문가분들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 마치겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.